بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك وفي حلقة جديدة من برنامج شذرات فكرية رمضانية في موسمها الثاني. واليوم نستضيف الأستاذة الدكتورة خديجة أنوار للحديث حول موضوع يرتكز أساسا حول الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة. لكن قبل أن أعطي الكلمة للأستاذة، سوف نتحدث أو ندردش في هذا الموضوع خصوصا في شقه التقني. فكما تعلمون أن الطاقة تعتبر مكون أساسي من مكونات الكون، وتعد من أحد أشكال الوجود. وتشتق الطاقة عادة من مصادر طبيعية وأخرى غير طبيعية، لذلك تقسم إلى نوعين، وهما الطاقة المتجددة وهي التي تعتمد على المصادر الطبيعية، وأخرى غير متجددة وتعتمد على مصادر غير طبيعية لكنها تشكلت مع الزمن وتحت تأثير مجموعة من العوامل. وجميع أنواع هذه الطاقات تستلزم وجود آليات وأدوات وتقنيات خاصة لأجل استخلاصها وتسخيرها لما فيه الفائدة للإنسان. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على قانون الطاقة المتجددة وكل ما يتعلق بها. فالطاقة المتجددة هي نوع من أنواع الطاقة التي لا تنضب ولا تنفذ، وتشير تسميتها إلى أنها كلما شارفت على الانتهاء تتولد مجددا، ويكون مصدرها أحد الموارد الطبيعية كالرياح مثلا والمياه والشمس. وأهم ما يميزها أنها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وأنها لا تخلف لا غازات ضارة كثاني أكسيد الكربون ولا تؤثر سلبا على البيئة المحيطة بها، كما أنها لا تلعب دورا للتأثير على مستوى درجات الحرارة في الكوكب. ومصادر الطاقة المتجددة تعتبر متناقضة تماما مع مصادرها غير المتجددة كالغاز الطبيعي والوقود النووي، حيث تؤدي هذه المصادر إلى الاحتباس الحراري وإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها. وانطلاقا من مدى أهمية الطاقة المتجددة، ظهر في الآونة الأخيرة نوع جديد من الأعمال تحت مسمى تجارة الطاقة المتجددة. وتركزت جل هذه الأعمال على تسخير مصادر الطاقة المتجددة واستغلالها لتكون مصدرا مدرا للدخل والنفع المادي، وذلك من خلال الترويج لها. وعلى الرغم مما يعاب حول كيفية استغلال هذه الطاقة المتجددة من كلفة عالية وعدم توفر على الآليات والتقنيات اللازمة بشكل كافي، إلا أن هناك عدد كبير من الدول والتي تستعد للبدء بمشاريع عملاقة واستثمارية للطاقة المتجددة، مع الحرص على رسم أبعاد سياسات هذه المشاريع والعمل على تطويرها وتنميتها. فهناك مجموعة من المميزات التي تتمتع بها الطاقة المتجددة وتجعلها مصدرا مميزا للطاقة، ومن أهمها هي تواجد الطاقة المتجددة بشكل جيد في كافة أنحاء العالم. وكذلك تعتبر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة وطاقة نظيفة، وتتواجد بشكل دائم وتكون قابلة للتجدد مرة أخرى، ويسهل استخدامها كذلك بالاعتماد على تقنيات وآليات بسيطة. وتمتاز بأنها طاقة اقتصادية جدا، وتعد عاملا مهما في التنمية البيئية والاجتماعية وفي كافة المجالات، كما أنها تساعد على خلق فرص عمل جديدة وتساعد على التخفيف من أضرار الانبعاثات الغازية والحرارية، وتحد كذلك من تجمع النفايات بكافة أنواعها. وكذلك تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محليا كما في الدول المتقدمة وكذلك في الدول النامية. ومن بين أنواع الطاقات المتجددة نجدها تأتي من عدة مصادر ولها أنواع مختلفة. يمكن أن نتحدث حول بعض الأمثلة منها وليس كلها. مثلا نبدأ بالطاقة الشمسية. فالطاقة الشمسية تعتبر ناتجة عن الأشعة الصادرة عن الشمس وما تحمله معها من حرارة وضوء مصدرا للطاقة الشمسية، حيث استغلها الإنسان في صالحه وسخرها بالاعتماد على وسائل وتقنيات تكنولوجية. ويمكن الاستفادة من الشمس في توليد الطاقة الحرارية والكهربائية.
فبالنسبة للطاقة الكهربائية يمكن توليدها عن طريق الطاقة الشمسية باستخدام المحركات الحرارية وألواح الخلايا الضوئية وكذلك المحولات الفولتوضوئية. وقد تم استخدام الطاقة الشمسية في عصر ما قبل التاريخ، وذلك أستحضر واقعة حينما قام أحد الرهبان باستخدام الأسطح المذهبة لأجل إشعال ميزان المذبح في الكنيسة. وكذلك في سنة 2000 في سنة 212 قبل الميلاد قام أرخميدس بحلق الأسطول الروماني، وذلك من خلال تسليط ضوء الشمس عليه من مسافة بعيدة، مستخدما في ذلك المرايا العاكسة لضوء الشمس. وفي سنة 1888 كذلك توصل الفيزيائي ويستون إلى طريقة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ميكانيكية، وذلك باستخدام ما يسمى بعملية الازدواج الحراري، حيث قام بتوليد جهد بين نقط الاتصال الساخنة والباردة بين معدنين مختلفين كالنيكل والحديد مثلا. وهناك نوع آخر من الطاقة المتجددة ويتعلق بطاقة الرياح، فيلجأ الإنسان إلى الاعتماد على توربينات الرياح لأجل استخراج الطاقة من الرياح وتوليد الطاقة الكهربائية منها. كما تستخدم كذلك طاقة الرياح لإنتاج الطاقة الميكانيكية فيما يسمى بطواحين الهواء. فهناك ما يقارب 2% من ضوء الشمس الذي يسقط على سطح الكرة الأرضية يتحول إلى طاقات المتعلقة بحركة الرياح. وتعد هذه الكمية هي كمية هائلة من الطاقة، والتي تفيض عن حاجة العالم من الاستهلاك في أي سنة من الأعوام. وكذلك لطاقة الرياح استخدامات متعددة، من أبرزها ضخ المياه باستخدام طاقة مضخات الرياح، فهذه المضخات تستعمل للري عن طريق الرياح، ومنتشرة بكثرة في أستراليا وأجزاء من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وربما في القريب سيتم استخدام طاقة الرياح في توليد الكهرباء في المنازل وفي المزارع كذلك، وذلك نظرا لتكلفتها القليلة وكذلك لعدم استخدام الوقود في هذه العملية. نجد كذلك الطاقة الكهرومائية، يعتبر مصطلح الكهرومائية هو مصطلح يشمل بين الكهرباء والماء معا، ويستخدم هذا النوع من الطاقة في استغلال الطاقة المائية لأجل توليد الطاقة الكهربائية، وتعتبر هي الأخرى طاقة نظيفة للغاية وذات انتشار واسع. وفي هذه العملية تتم عن طريق استغلال هذه الطاقة، بحيث يتم الاعتماد كليا على الطاقة الكامنة في المياه أو طاقة الوضع وتحويلها إلى طاقة حركية من خلال سقوط الماء وانسيابه من الأعلى إلى الأسفل لتتم إدارة توربينات التوليد، فيبدأ المولد الكهربائي بالدوران وبالتالي يعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية. ومن بين أهم مميزات استخدام الطاقة الكهرومائية أنها صديقة للبيئة، ورأس مال المنفق في هذه العملية يتمثل في بناء السد أو الخزان، وهذا يفيد أيضا في عملية تنظيم الري بجانب إلى توليد الكهرباء، كما أنها لا تحتاج إلى تكاليف مرتفعة لأجل الصيانة، وأن هذه التوربينات المائية من الناحية التقنية هي سهلة التركيب والتشغيل. فإن كنت قد قمت بذكر أنواع الطاقة المتجددة، فالآن سنتعمق في المسائل القانونية ذات العلاقة المباشرة بالطاقة المتجددة عبر مداخلة الأستاذة الدكتورة خديجة أنوار في موضوع le droit des énergies renouvelables et le développement durable. فالدكتورة خديجة أنوار هي أستاذة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية بفاس، متخصصة في مجال قانون الطاقات المتجددة وفروع أخرى من القانون، من بينها قانون الشغل والقانون التجاري وقانون البيئة كذلك. نشكرها على قبولها للدعوة. إليكم الخط الأستاذة الفاضلة. Shukran jazilan. Merci beaucoup, docteur Fourquet, pour votre invitation et merci de m'avoir donné l'occasion de présenter cette communication qui porte sur le droit des énergies renouvelables et le développement durable. C'est un sujet très important, d'actualité, qui n'a cessé d'être d'actualité parce que depuis 2009, il y a eu cette prise de conscience au niveau national et bien évidemment
bien avant 2009, il y avait au niveau international, à travers les accidents surtout de Fukushima et les autres centrales nucléaires qui ont provoqué, qui ont mis cette conscience internationale en exergue pour pouvoir revoir les choses, pour pouvoir donner plus d'importance à l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, la prise de conscience au niveau mondial et par la suite l'avènement de la loi 1309, c'est-à-dire au niveau national, le gouvernement a pris également cette conscience de manière assez primordiale. Donc, la loi 1309 est venue encadrer, réglementer cette énergie et bien évidemment, avant de la réglementer, elle l'a reconnue de point de vue juridique. Avant cette reconnaissance de point de vue juridique à travers cet arsenal juridique, il y a eu plusieurs discours royaux qui ont mis, où Sa Majesté le Roi a mis en exergue, en relief, le fait d'utiliser et de donner plus d'importance à l'utilisation, à la production des énergies renouvelables. Donc, je peux citer le discours royal le plus ancien, c'était à partir de 2009. Puis par la suite, récemment, en 2018, c'était un discours de Sa Majesté le Roi à Brazzaville, lors du premier sommet des chefs des États, où Sa Majesté le Roi a donné de l'importance au niveau de l'Afrique par la mise en donnant une importance à la préservation de l'environnement. Mais par la suite, en 2020, à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, il a insisté, Sa Majesté le Roi a insisté sur la nécessité d'aller encore plus vers les démarches de valorisation du secteur de l'énergie renouvelable. Par la suite, il y a eu l'avènement et l'amendement de la loi 1309 par la loi 5815 qui est venue rectifier et revisiter certaines dispositions. Et bien évidemment, pour accompagner tout cela, il y a eu des mesures, des stratégies institutionnelles de la part du ministère chargé de l'environnement. Il y a eu des stratégies. C'est vrai que ces stratégies, elles existaient bien avant, c'est-à-dire à partir de 2009, une stratégie de 2009 et 2012 à 2012. Donc, c'était la première stratégie qui a été déployée au Maroc pour ce qui est du secteur des énergies renouvelables. Donc, par la suite, il y a eu la stratégie nationale en matière de l'énergie, la stratégie 2013-2019, et puis par la suite, une autre stratégie qui était importante également, qui date de 2020. La stratégie de 2020, elle a mis l'accent à ce qu'on arrive à un pourcentage très important, qui est 42% d'utilisation, de production d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, c'est-à-dire dans la totalité qu'il faut utiliser, produire, investir, surtout dans ce secteur, pour produire de l'énergie verte. Par la suite, récemment, il y a eu également le déploiement d'une nouvelle stratégie qui allant de 2020 à 2030, où il y a eu un pourcentage un peu plus élevé qui allant de 52% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Donc, ces différentes stratégies, elles visent à utiliser davantage les énergies renouvelables dans le mix, c'est-à-dire dans la totalité de l'utilisation des énergies fossiles, des autres fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole et autres. Donc, ces stratégies, elle a permis de faire un accès, de généraliser l'accès de ces énergies, mais également de promouvoir également une autre catégorie d'énergie renouvelable qui est l'efficacité énergétique, surtout dans les bâtiments privés, dans les bâtiments également tertiaires et dans le secteur tertiaire, et également dans les bâtiments des administrations publiques et autres. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu ces stratégies qui sont venues pour aider, accompagner cet arsenal juridique qui existe au Maroc pour pouvoir encourager davantage l'investissement dans ce genre de secteur. Les énergies renouvelables, c'est une énergie inépuisable, comme vous l'avez bien cité, c'est une énergie inépuisable qui se renouvelle de manière assez naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a l'utilisation du soleil, du vent et également des barrages, de l'eau. Donc, ce sont des énergies
dont le Maroc a une grande potentialité dans ce genre d'énergie. Il est important d'investir dans ce genre d'énergie renouvelable. Donc, comme je l'ai dit, la loi 1309, qui date du 11 février 2010, elle est venue apporter certaines innovations. Et c'était la première fois. La première innovation, et c'est une innovation très importante, qui est l'ouverture du secteur de l'énergie à la concurrence. C'est tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout investisseur, que ce soit une personne physique, une personne morale de droit privé, une personne morale de droit public, peut investir dans ce secteur. Donc, c'est une première. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence. La deuxième des choses, il y a pour la première fois l'accès au réseau électrique national. La deuxième des choses, et la troisième des choses, et ça c'est important, il y a la possibilité d'exporter cette énergie au niveau international. Et ça, c'est très important pour pouvoir consolider les différents partenariats et les collaborations avec l'Union européenne et autres pays. Par la suite, la loi 58-15, elle est apparue en 2015. Elle est venue amender et ajouter tout simplement un article, mais la loi de base, c'est la loi 1309. À côté de cela, il y a eu des mesures institutionnelles. Il y a eu la création d'établissements publics comme le MAZEN, c'est une agence marocaine de l'énergie solaire. Donc, c'est une agence qui est spécialisée pour le renforcement et l'encouragement et le suivi des projets dans le domaine du solaire, c'est-à-dire l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, de faire des coopérations, de partenariats pour encourager davantage, pour investir davantage dans ce genre de secteur. Il y a bien évidemment la loi 4009 relative à l'Office national d'électricité et de l'eau potable, l'ONE, également en tant que réseau gestionnaire du réseau national de l'électricité, parce que c'est un partenaire, c'est une institution qui joue un rôle très important pour encourager et bien sûr en donnant son avis technique, parce qu'on va voir par la suite qu'il a un rôle très important en donnant son avis technique par rapport à chaque projet. Donc, l'avènement de cette loi, la loi 1309 et sa loi qui est venue, l'autre loi qui est venue l'amender et rectifier, comme je l'ai dit, a apporté des innovations. Mais également, elle a pour objectif, surtout, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est le CO2. On sait très bien que ces émissions de gaz à effet de serre produisent des ravages dans le monde au niveau national, mais également à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce que nous constatons en ce moment, c'est tout simplement les désastres au niveau environnemental qui existent dans le monde. La deuxième des choses, cette loi ou cette législation a pour objet d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. C'est tout simplement que le législateur, le gouvernement avait pour objectif tout simplement d'utiliser davantage ces énergies. Pourquoi? Parce qu'elle a une conséquence très néfaste sur la balance commerciale et également la balance des paiements. Nous savons tous que le Maroc est un pays dépendant en matière énergétique de l'extérieur. Nous importons à peu près à 90%, et c'est d'après les sources officielles, qui disent que nous importons plus de 90% d'énergie fossile de l'extérieur. Et ça a une conséquence très rude sur notre balance commerciale et sur tout simplement notre économie nationale. L'autre objectif qui était important, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Donc, la préservation de l'environnement et j'en passe. Donc, nous constatons à travers cette législation, cet arsenal juridique qui a été mis en place, à travers les différentes stratégies, c'est tout cela pour arriver à l'utilisation davantage, de manière assez accrue, de cette énergie verte
énergie, pour certains, on la nomme énergie verte, énergie de demain, l'énergie qu'on a tant besoin, que ce soit au niveau international ou national. Et cela, ça a été constaté à travers, surtout à l'échelle internationale, à travers l'avènement des différentes COP. Il y avait la COP la plus récente, c'est la COP 21, 22, 23 et 24. Et celle de 26, elle va se dérouler en Angleterre. Donc, ces différentes COP, il y avait également la conférence sur le Paris sur le climat, et toutes ces instances, tous ces COP ou ces conférences internationales avaient pour objet d'encourager les énergies renouvelables de chaque pays, de chaque État. Donc, celle de la COP 21 qui s'est déroulée à Paris, la COP 22 à Marrakech, la COP 23 à Bonn, et pour ce qui est de COP 25 en 2019, c'était à Madrid, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la COP 26, ça sera en Angleterre, en novembre 2021. Donc, ces différentes COP jouent un rôle très important. La COP, c'est quoi? C'est l'assemblée, c'est la réunion de plusieurs États pour se mettre en consensus, en accord, en commun accord, pour arriver à un consensus qui est réduire les effets d'émissions de gaz à effet de serre, mais également la protection de l'environnement, parce que c'est très important, et également évaluer l'évolution de chaque engagement des conventions qui ont été signées. C'est vrai que certains pays n'ont pas adhéré, malheureusement, à ces différentes conventions internationales, malheureusement, mais le Maroc a été toujours adhérente, a toujours été signataire par rapport à l'encouragement des énergies renouvelables, que ce soit au niveau national et international. Donc, tout ça a pour objet de renforcer la sécurité d'approvisionnement en énergie renouvelable, mais également généraliser l'accès, encourager davantage l'utilisation et l'investissement dans ce genre de secteur. Les énergies renouvelables jouent un rôle très important au niveau de l'économie nationale et internationale. Pourquoi? Parce que la loi 1309, elle ne permet pas que produire ou commercialiser ou utiliser, distribuer de l'énergie renouvelable, mais elle va nous permettre, nous, le Maroc, à une chose la plus importante, c'est exporter notre énergie. Exporter, bien sûr, veut dire qu'il y a toute une procédure, que ce soit l'utilisation, la commercialisation, la production, il y a toute une procédure, et ça sera l'objet de mes explications en ce moment. Pourquoi? Parce que les dispositions de la loi 1309, elle explicite toute une procédure pour pouvoir investir, parce que c'est un investissement dans ce genre de secteur, que ce soit tout porteur de projet, personne morale de droit privé, personne morale de droit public, mais également toute personne physique peut investir, peut apporter un projet. Bien sûr, il y a une procédure. Donc, quelle est la procédure pour pouvoir investir dans ce genre dans ce secteur, pardon. Donc, vous devez savoir, c'est qu'il y a deux procédures. Il y a deux régimes. Il y a un régime de déclaration et il y a un régime d'autorisation. Le régime de déclaration, c'est tout simplement, il y a un dépôt de dossier. Un dépôt de dossier, c'est tout simplement un dossier qui englobe toutes les informations techniques de l'investissement, parce que c'est un investissement, et également tout un dossier administratif relatif se rapportant sur le porteur de projet, c'est-à-dire l'investisseur. Il y a par la suite, dans un délai de 2 mois, il y a l'examen du dit dossier. Donc, il va être analysé, bien sûr, par les autorités compétentes, c'est-à-dire l'administration compétente en la matière. La deuxième des choses, il y a la délivrance d'une déclaration. Donc, cette délivrance de déclaration, elle est en fonction, bien sûr, comme je l'ai dit, en fonction du dossier administratif et technique. Donc, en fonction de ces deux éléments, il y a la délivrance ou pas de la déclaration. C'est vrai que certains porteurs de projets,
quand ils ont cette déclaration, ils ne vont pas mettre en fonction, ils ne vont pas mettre en œuvre le dit projet. Donc, la loi, elle est claire, c'est-à-dire que, quand la réalisation a été entamée, n'a pas été entamée, pardon, dans un délai de 3 ans, ou quand il y a arrêt d'exploitation pendant 2 ans. Ici, le législateur précise qu'il y a une autre procédure qui est le renouvellement de la déclaration. Là, c'était pour le régime de la déclaration, mais qu'en est-il du régime d'autorisation? Et c'est la deuxième étape la plus importante parce que à travers cette autorisation, ce régime d'autorisation, là, l'investisseur, à cette étape-là, l'investisseur, là, il pourra continuer son investissement qui porte sur les énergies renouvelables. Donc, comme je l'ai dit, cette procédure, ce régime obéit à une procédure bien définie. Il y a des délais à respecter parce que ce sont des conditions de forme et de fond qui font l'objet de cette procédure. Donc, en tant que première étape, si vous voulez, il y a le dépôt, c'est comme le régime de la déclaration, il y a le dépôt de la demande d'autorisation. Donc, toute personne qui veut investir, comme je l'ai dit, personne morale de droit privé, personne morale de droit public ou personne physique, s'il y en a, donc ils doivent justifier leur capacité technique par rapport au projet d'investissement technique en matière également de ressources financières. Ils doivent également préciser quelle énergie ils veulent utiliser parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs énergies, il y a plusieurs sources d'énergie, le solaire, l'éolien, éolien terrestre, éolien offshore, c'est-à-dire en mer. Il y a également la géothermie, il y a la biomasse et j'en passe. Donc, il y a plusieurs sources. Donc, ce porteur de projet, tout investisseur doit préciser quelle source il va utiliser. Il va également préciser la nature de l'ouvrage. C'est-à-dire, il va préciser quel équipement il va utiliser, quelle technique, parce que tout ça, ça fait partie du dossier technique et c'est important. L'autre information importante, c'est qu'il doit préciser également les modalités techniques et sécuritaires, parce que quand il va y avoir d'éventuels problèmes que ce soit dans la réalisation du projet, il devra préciser les mesures sécuritaires pour faire face à ce dégât, tout simplement. Donc, le dépôt de la demande, comme je l'ai dit, d'autorisation, va être analysé et va être soumis, comme je l'ai dit tout à l'heure, soumis pour étude de dossier au gestionnaire du réseau national. Et ce gestionnaire du réseau national de transport, c'est l'ONE, c'est l'Office national d'électricité et de l'eau. Donc, cet office, ce gestionnaire, a pour objet de donner son avis, un avis important, c'est-à-dire qu'il a 1 mois, ça c'est de point de vue législatif, le législateur prévoit 1 mois pour que le gestionnaire donne son avis technique par rapport au projet. Une fois il va soumettre son avis technique, il va le soumettre à l'administration concernée. L'administration initiale va examiner pour une 3e fois, si vous voulez, une 2e fois, l'examen du dossier par l'administration après réception, comme je l'ai dit, de l'avis du gestionnaire du réseau. La 4e étape et l'étape définitive, c'est tout simplement la délivrance ou pas de l'autorisation définitive. Donc, c'est une procédure qui est importante. C'est une procédure également qui prévoit beaucoup de délais et plusieurs étapes à respecter. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes et si vous voulez, on peut la considérer en tant que procédure un peu non souple, qui n'est pas assez souple, qui n'est pas assez flexible. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs délais, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs intervenants, chose qui fait qu'il y aura il y aura un petit peu de complexité par rapport à cette délivrance d'autorisation. Mais c'est une autorisation une procédure qu'on pourrait dire qu'elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est un investissement, pas comme les autres, qui porte sur une énergie et qui demande une technicité, un degré de technicité qui n'est pas comme les autres secteurs. Donc, ça, c'était pour la procédure qui est très importante.
la deuxième des choses, c'est que une fois que toute personne a cette autorisation, il va mettre en œuvre son projet. Il va mettre en œuvre son projet et que durant la mise en œuvre de ce projet, il peut ne pas respecter la législation. Il peut tout simplement changer la source d'utilisation d'énergie renouvelable. Il peut commettre des infractions. Et c'est l'objet tout simplement des mesures de constatation, de contrôle et également de sanctions en cas de non-respect de la législation. Qui sont habilités à contrôler, à surveiller tout simplement l'autorisation qui a été délivrée, mais également les dispositions de la législation. Le législateur, à travers la loi 1309, elle explicite que les OPJ, c'est-à-dire les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés qui dépendent des administrations, de l'administration concernée, ont la capacité, ont le rôle de contrôler, surveiller les différentes installations qui sont à base des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler les différents papiers du dossier, ils peuvent contrôler l'installation, comment se fait cette production. Elle peut également demander d'autres documents. Hein. Elle peut également contrôler le respect ou non de la législation en vigueur et le respect également, comme je l'ai dit tout à l'heure, du contrat, pas du contrat, mais de l'autorisation qui a été octroyée par l'administration. Donc, en d'autres termes, est-ce que le porteur de projet a respecté ou pas la législation et les autorisations qui ont été fournies. Donc, comme je dis, ces organes vont veiller au respect de la législation et des termes de l'autorisation qui a été fournie. La deuxième chose, elle va visiter, faire des visites dans les lieux et également peut demander et voir la véracité des différents documents. À côté de cela, s'il y a non-respect, soit de la législation, soit de l'autorisation, il y a des sanctions qui peuvent être tout simplement prononcées envers ce porteur de projet. Le législateur a prévu deux grandes sanctions. Il y a les sanctions, tout simplement, la première des choses, les sanctions administratives, et puis par la suite, elle a énuméré d'autres sanctions qui sont d'ordre pénal. Donc, les sanctions administratives que l'administration peut prononcer, c'est tout simplement le retrait de la dite autorisation qui a été fournie au porteur de projet. La deuxième des choses, c'est que c'est le retrait de l'autorisation. Et je vais donner quelques exemples quand est-ce qu'on peut retirer cette autorisation. Donc, le refus, par exemple, quand le porteur de projet refuse de donner à ses officiers, à ses organes de contrôle, les documents se référant à l'installation, l'installation à base d'énergie renouvelable. Comme par exemple également du côté des sanctions pénales, sanctions pénales, là c'est un peu plus grave. Ce sont des sanctions d'ordre pénal. Donc ici, on parle plus d'emprisonnement, on parle plus d'amendes qui viennent pour réprimer une certaine répression par rapport aux porteurs de projet. Donc, je vais donner quelques exemples. Quand, par exemple, le porteur de projet va augmenter la puissance, parce quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de mégawatts de puissance d'électricité, c'est-à-dire quand la personne va augmenter ou modifier la puissance qui était prévue dans l'autorisation, là, il y a tout simplement un emprisonnement de 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Et bien sûr, une amende de 100 000 à 1 million de dirhams. Également, quand le porteur de projet fait opposition aux agents, c'est-à-dire que quand les organes de contrôle viennent pour contrôler, et là, la personne, elle fait barrière, c'est-à-dire elle les empêche d'entrer, d'accéder à l'installation pour contrôler. Là, il y a opposition, tout simplement. Donc, l'emprisonnement, elle est de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement. Donc, c'est pour vous montrer que même si le porteur de projet a eu l'autorisation administrative pour pouvoir mettre en œuvre son installation, son projet d'investissement, derrière, il y a toujours l'administration
à travers ces différents organes qui sont là pour contrôler ces investissements. Donc, c'était en quelque sorte les explications concernant la procédure d'utilisation, de commercialisation ou distribution et également d'exportation avec ces différentes sanctions. Et je voudrais juste donner quelques réflexions par rapport à mon étude, par rapport à ce sujet qui m'interpelle et qui m'a interpellée depuis longtemps et ne cesse de m'interpeller à chaque fois parce que les énergies renouvelables, c'est la solution de demain. C'est ce qu'on dit le plus et c'est ce que je rejoins le plus parce que nous n'avons pas assez de capacité pour pouvoir importer notre énergie. Et surtout, c'est une occasion très importante qui va favoriser l'exportation et qui va en quelque sorte sauver notre économie, la faire évoluer et apporter des emplois au niveau national. Et également tout en préservant bien sûr notre environnement et bien évidemment en s'inscrivant parmi les pays qui investissent dans cette énergie verte et dans la préservation et la protection de l'environnement. Et qui dit cela dit tout simplement le fait de nous impliquer davantage dans le développement durable. Donc, quelques réflexions. Mes réflexions, elles sont les suivantes. C'est que nous avons une législation, c'est vrai, elle est assez avancée. La petite différence avec le législateur français, le législateur français n'a pas de loi spécifique relative aux énergies renouvelables. On parle plus de Grenelle numéro 1, Grenelle numéro 2. Et quand nous voyons, quand j'ai étudié ces différentes lois, nous trouvons qu'il y a des dispositions générales de plusieurs domaines. Et nous, au Maroc, c'est une avancée de faire, d'élaborer et de légiférer une loi bien spécifique sur les énergies renouvelables. Mais cette loi, pour qu'elle soit mise en œuvre, pour qu'elle soit efficace, il faut que les décrets d'application voient le jour, tout simplement. Et également, il y a des choses à revoir dans cette loi 1309. C'est vrai qu'il y a eu la loi qui est venue revisiter et amender la loi 1309, qui est la loi 5815, mais malheureusement, cette loi 5815 est venue juste amender un article. Mais j'aurais aimé voir d'autres articles qui seraient plus efficaces et amendés. C'est tout simplement l'article numéro 1 de la loi 1309 qui, au lieu de donner une définition juridique, elle a fait que expliciter les différentes sources d'énergie renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous lisons la loi, nous allons trouver que les énergies renouvelables, c'est une énergie à partir du soleil, du vent, à partir des barrages, c'est-à-dire la géothermie, mais elle ne donne pas une qualification juridique. Et nous, en tant que juristes, il est important de donner une qualification, une définition juridique. Est-ce que cette énergie, est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une marchandise ou un bien meuble ou immeuble? Comment nous pouvons la catégoriser? Et ça, c'est important. On ne peut pas parler de loi sans pouvoir donner une définition claire et précise de cette énergie. Nous savons tous que l'énergie, elle est vendable, on peut la vendre, on l'achète. Donc, il est important de donner une définition de cette énergie. La deuxième des choses, c'est que la loi 1309, comme je l'ai dit, il n'y a pas les décrets d'application. Et en lisant les différentes dispositions juridiques, j'ai pu constater qu'il n'y a pas assez de garde-fous, il n'y a pas assez de mesures juridiques qui viennent protéger l'environnement, protéger également la sécurité des personnes avoisinant les riverains qui habitent aux alentours de toute installation. Il n'y a pas assez de garde-fous pour la préservation de la santé humaine, mais également de la santé de l'environnement. Nous savons tous que, et on entend beaucoup de gens qui disent que l'énergie renouvelable, c'est une énergie propre, une énergie verte qui ne pollue pas.
qui ne pollue pas, et c'est-à-dire elle protège l'environnement. Je dirais autre chose. Je dirais que l'énergie renouvelable, c'est une énergie propre. Mais les installations qui vont utiliser ces énergies, ce sont des énergies qui peuvent provoquer des ravages, que ce soit sur la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau qui est dans le souterrain de chaque terre, que ce soit terre agricole ou autre. Ces énergies également provoquent des nuisances sonores, des nuisances sur la santé de la population, surtout la population avoisinant ces genres d'infrastructures. Ces investissements en matière, je donne un exemple, par exemple l'éolien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'utilisation de turbines. Et c'est des turbines, c'est des poteaux où il y a des turbines, c'est des pales, on parle plus de pales qui tournent, avec la force du vent, elles tournent et elles provoquent et elles génèrent de l'énergie. Mais ces infrastructures, elles font à peu près 2 mètres, 3 mètres de hauteur, voire plus que ça. C'est une infrastructure, ce n'est pas un équipement à part entière et ces équipements peuvent provoquer beaucoup d'accidents en cas où ces pales peuvent chuter, tomber. Donc, à qui incombe cette responsabilité? Est-ce qu'on parlera plus de responsabilité administrative ou responsabilité pénale ou responsabilité civile, mais de qui exactement? Est-ce que c'est l'administration, en donnant cette autorisation, qui est la responsable, ou celui qui détient l'autorisation de la part de l'administration? Donc, ce sont des questions que la législation, malheureusement, n'a pas pu répondre, n'a pas pu préciser, et ça fait que nous avons une loi avancée, une loi qui apporte de grands principes, de grands objectifs, qui est très important, mais côté application, il y a des entraves pour l'application de cette loi. Je vais donner autre mesure qui entrave l'application et la bonne mise en œuvre de cette loi, c'est par exemple la tarification. Les tarifs, quand on lit la loi, on trouve qu'il y a des dispositions très importantes. On parle de déclaration, d'autorisation. Oui, mais quel est le prix, le tarif, la tarification nationale? On sait tous que c'est une tarification nationale et que c'est une tarification qui doit être connue de tout le public. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une tarification qui va s'appliquer à tout le monde, sans exception. Elle doit être généralisée et applicable à tout le monde. Donc, cette tarification, malheureusement, on ne la connaît pas. Et quand on lit une législation, la législation doit être claire. Moi, quand je lis la loi et je ne trouve pas la tarification, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'est possible, en tant que juriste, il y aura possibilité. On laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Je ne vais pas dire un abus automatique ou généralisé, mais quelques abus. Donc, il faut que le législateur prévoie cette tarification et que cette tarification, bien sûr, prend en considération chaque région. Il y a des régions qui a besoin de ce genre d'investissement, surtout les régions isolées, les villages, les villages qui existent dans les patelins assez éloignés. Donc, on a besoin d'énergie renouvelable. Pourquoi? Pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire l'autoconsommation en matière d'énergie renouvelable, d'énergie, c'est-à-dire ils vont produire eux-mêmes leur électricité, mais pourquoi pas vendre l'excédent de leur production. Premièrement, ça va les aider en tant que ménages qui sont isolés, populations isolées, et ça, on a beaucoup au Maroc, isolés dans les régions montagneuses et autres. Deuxième chose, c'est que ça va leur générer de l'argent, et c'est tout simplement des moyens financiers qu'ils en ont besoin. Donc, ces investissements ont un rôle en matière sociale, en matière économique, et en quelque sorte, nous répondons au développement durable, qui est le fait de faire des choses, des investissements, et pour que la population qui viendra par la suite trouvera
on leur laissera en quelque sorte quelque chose de positif pour leur vie, tout simplement. La deuxième des choses, c'est que, qui est important de souligner, c'est vrai qu'au Maroc, il y a plusieurs projets. Il y a, si vous voulez, il y a, et ça, la plupart entendent parler de projet Nour qui se trouve à Ouarzazate. Et ce projet Nour, il y a le projet Nour 2 et Nour Ouarzazate 4, également le projet Nour 3. Il y a plusieurs stades. Ce sont des projets qui ont connu une extension. Il y a également un projet Nour de Bouche d'Or, projet Nour 1. Il y a également le projet Nour d'El Ayoun, numéro 1. Et ça, ce sont des grands projets qui vont aider les provinces du Sud. Et nous savons tous que les provinces du Sud ont besoin d'une certaine rentabilité. Et également, ça, c'était pour les projets qui sont bien sûr opérationnels et en cours, tout simplement, c'est-à-dire elles vont bientôt être opérationnelles. Il y a également les projets solaires de Teroudant, de Qalat Sraghna, de Bejjad, Akhribga et Sidi Ben Nour. Il y a également Ain Beni Mathar à Jarada. Et ça, ce sont des projets solaires avec l'utilisation du photovoltaïque. Et à côté de cela, il y a plusieurs projets également qui vont voir le jour. C'est les projets d'énergie éolienne. Énergie éolienne dans la ville de Midelt et d'Essaouira, dans les environs d'Essaouira. Donc, ce sont des projets. C'est vrai qu'il y a eu d'autres projets, que ce soit à Tanger et dans d'autres villes, et c'est très important. Ce que j'ai pu constater, à mon humble avis, c'est que ces grands projets que nous entendons parler, que ce soit dans les médias ou que ce soit à travers les sources officielles du ministère, ce sont des projets qui ont répondu favorablement aux appels d'offres au niveau international. Donc, ce sont des grandes multinationales, que ce soit européennes ou autres pays, qui ont pu remporter ces appels d'offres et qui ont investi dans ce genre de projet. Mais la question que je me pose toujours, que je me suis toujours demandé, je me la suis toujours posée depuis 2000, à peu près 2015, parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui m'a interpellée et qui m'interpelle toujours, c'est que qu'en est-il des petits porteurs de projets? Qu'en est-il de nous, en tant que citoyens, par rapport à ces projets? Est-ce que la loi 1309, à travers la loi 5815, permet-elle d'encourager nous, en tant que propres citoyens, nos personnes physiques, comme la loi 1309 le précise, elle dit que toute personne physique peut investir. Mais moi, je voudrais bien investir. Toute personne veut investir et c'est dans notre intérêt d'investir, de produire, d'arriver à notre autoconsommation et pourquoi pas revendre cet excédent. Et ça existe dans d'autres législations européennes, en Allemagne, en France, aux États-Unis, dans certaines fédérations. Il y a cette possibilité à chaque citoyen de pouvoir investir pour son propre besoin, subvenir à ses propres besoins en matière d'électricité. Mais ça, c'est une question que je me pose toujours. Quelle est l'entrave ou quelles sont les entraves qui ont fait que cette loi, elle est avec ses grands principes, mais côté pratique, côté mise en application, elle est toujours insuffisante, elle est toujours bancale. Tout simplement, est-ce qu'il y a des mesures financières, des aides, des primes d'investissement en matière des énergies renouvelables? Bien sûr, je parle bien sûr par rapport aux personnes physiques. Donc, il est temps de repenser à notre législation de manière assez important. Pourquoi? Parce que il faut repenser la production. Il faut également repenser l'acceptabilité. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le financement des énergies renouvelables. Quand il s'agit bien sûr des personnes physiques
qui sont dans le besoin, bien sûr. La production des énergies renouvelables au Maroc ne peut pas se penser, on ne peut pas la prévoir, l'envisager au terme de la production. Pourquoi? Parce qu'elle doit se penser, se repenser, je vais dire un peu plus fort que penser, mais repenser en termes d'acceptabilité des projets par rapport aux gens qui habitent avoisinant ces différents ces différents projets, installations. Il faut repenser également aux investissements qui se font au niveau de chaque territoire, de chaque province, de chaque région. Parce que la région du Sud, ce n'est pas la région du Nord. Et la région du Nord n'est pas la région qui se trouve dans les régions montagneuses. Donc, il y a une certaine urgence, je vais dire ça comme ça si vous voulez, urgence par rapport à certaines régions qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans le besoin, dans l'urgence d'avoir une électricité faute de moyens. Donc, il faut revoir tout cela pour qu'il y ait une politique, pourquoi pas, territoriale, régionale, locale, pour pouvoir être plus efficace et plus proche des citoyens. La deuxième des choses, il faut investir, il faut permettre ces investissements en matière d'énergie renouvelable en correspondance avec les besoins de la population. Les besoins de la population du Nord, ce n'est pas les besoins en énergie par rapport aux régions éloignées, pauvres et isolées, le plus grave des choses. Donc, on doit repenser au financement de ce genre d'investissement dans les énergies renouvelables. Bien sûr, en associant, et ça c'est très important, en impliquant plusieurs financeurs, un grand nombre de financements de ces projets. Donc ici, quand je parle plus de financement, le grand nombre de financements de ces projets, c'est tout simplement pourquoi ne pas impliquer d'autres institutions, la région, le gouverneur. Et donc tout ça en tant que partie, en tant qu'institution qui pourrait aider, et non pas que le ministère et l'ONE et j'en passe, mais d'impliquer également la région dans le financement, dans les aides, dans les primes d'aide à l'investissement dans ce genre de projet. Parce que l'investissement dans les énergies renouvelables, c'est un investissement coûteux qui demande de la technicité. C'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut aider, il faut apporter de l'aide. Et bien sûr, quand je parle d'encourager dans ce genre de secteur, qui est les énergies renouvelables, je voudrais bien répondre un petit peu à ce 52% que le ministère a posé en tant qu'objectif. Et nous savons tous que quand un ministère, au niveau gouvernemental, un ministère prévoit noir sur blanc un pourcentage qui est un objectif, elle doit arriver à ce pourcentage. Donc, comment on peut arriver à ce pourcentage alors que les citoyens ne sont pas, et bien sûr la région, n'est pas assez impliquée dans ce genre de projet d'énergie renouvelable. Donc, nous avons un réseau national d'électricité, comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul réseau, c'est l'ONE qui est basé à Rabat. Mais pourquoi il n'y a pas on parle plus de régionalisation, mais elle n'est pas régionalisée. Tout est centralisé à Rabat. Tout est centralisé au niveau de la capitale. Et ça pose un problème. Je me pose toujours la question, pourquoi il n'y a pas cette répartition des tâches de manière assez démocratique pour pouvoir encourager ce genre d'investissement? C'est bien sûr pour qu'il y ait plus de flexibilité, une souplesse en matière de procédure, mais également pour être proche des investisseurs, bien sûr, quand il s'agit de tout porteur de projet, personnes physiques. Nous avons un réseau, comme je l'ai dit, nous avons ce réseau, mais à quel point il a les moyens
à quel point il a les moyens et la capacité pour trouver, bien sûr, un accès à la population, parce que nous savons tous que quand on parle d'ouverture du réseau national, c'est pas facile. Donc, est-ce que nous avons cette capacité, cette technicité et les moyens pour ouvrir cet accès au réseau, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut repenser des réseaux, le réseau électrique, je parle de ça, au niveau des territoires. Au niveau des territoires, c'est-à-dire à chaque province et autres. Il ne faut pas qu'il soit centralisé au niveau de la capitale pour que chaque citoyen puisse investir de manière assez facile et adaptable à chaque commune, à chaque région et bien sûr à chaque quartier, pourquoi pas, parce qu'on parle plus de quartier. Donc, je peux produire, tous citoyens veulent produire et consommer et pourquoi pas revendre son électricité. C'est un marché rentable. Et quand on parle d'ouverture d'accès au réseau, ça doit être généralisé. Et c'est ce qui est prévu dans les différentes stratégies du ministère, des autorités. Ils disent qu'on veut une généralisation de l'accès au réseau. Mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'on a mis tous les moyens possibles, raisonnables, adaptables, pour pouvoir assurer cette ouverture comme ils le prédisent, tout simplement. Donc, ce sont des enjeux. Des enjeux à revoir du point de vue législatif, réglementaire, arsenal juridique, des mesures, des enjeux également d'ordre financier, fiscal, pourquoi pas, et autres. Et surtout, pour arriver à cet objectif qui est le développement durable, tout simplement à cette économie solidaire. On parle plus d'économie verte, on en a besoin, et surtout en période de Covid et autres. Donc, il faut encourager davantage tout simplement pour produire son électricité, que ce soit au niveau territorial, régional ou local, de manière assez généralisée. Donc, la technologie, elle existe, la technicité, tout ce qui est technique, elle existe, et on peut relever ces enjeux. Il faut juste revoir les choses. Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que il est important de prévoir et d'envisager et de mettre en œuvre plusieurs projets, que ce soit avec les appels d'offres, avec les grands investisseurs, mais il ne faut pas négliger également les petits investisseurs qui sont les citoyens. Et il est important d'une ouverture, comme c'est prévu dans la législation, une ouverture par rapport à nos voisins, c'est-à-dire l'Union européenne. Il y a un projet très important qui a été initié par Desertec. Ce projet, il est important de le mettre en œuvre, de le concrétiser. Ce projet a pour objet tout simplement d'exporter l'énergie qui va être produite au Maroc, exportée via l'Espagne pour alimenter, je ne vais pas dire que la France ni l'Espagne, mais c'est un peu plus grand, c'est un peu plus vaste et c'est très important, c'est l'Union européenne. Et ça, c'est un objectif que plusieurs pays ont mis l'accent dessus, et le Maroc et l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne doit mettre en œuvre ce projet à travers Desertec, qui est très important. Et bien sûr, ça permettra d'alimenter l'Europe en matière d'énergie, électricité verte, mais également la réussite du Maroc. Donc, il est temps de revoir notre arsenal juridique pour qu'il soit en diapason avec plusieurs lois, législations qui ont une relation étroite, une corrélation étroite avec les énergies renouvelables. Nous avons une loi ambitieuse, mais malheureusement, les autres lois qui ont une relation étroite avec les énergies renouvelables n'est pas en diapason
n'est pas en diapason avec la loi qui date de 2015. Pourquoi? Parce que ce sont des lois qui sont anciennes, et qui devraient être revues. Malheureusement, le législateur prévoit des lois. On parle plus d'inflation législative. Malheureusement, il y a une accélération dans la mise en œuvre de lois, mais le plus important, c'est de voir s'il y a une corrélation entre les lois, différentes lois. Et là, c'est le but et l'objectif et la mission cruciale du législateur, c'est de mettre en diapason, en coordination les différentes législations. Et je veux donner un exemple, le plus important, c'est que par exemple, quand il y a eu l'ouverture de l'accès aux énergies renouvelables, aux énergies à l'électricité, nous avons mis une loi ambitieuse, mais nous avons omis de revisiter les autres lois. Je vais citer juste un exemple, la loi de l'urbanisme. Quand on va investir, quand la personne physique va investir en matière d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va installer du solaire, les plaques photovoltaïques, soit sur sa toiture, la toiture de sa maison, soit dans son petit balcon, parce qu'il y a des photovoltaïques spécifiques aux domestiques. Mais comment elle peut le faire? Elle va se dire que voilà, la loi me le permet. Oui, mais côté pratique, comment elle va le faire? Parce que le code de l'urbanisme ne le prévoit pas. Il n'y a aucune disposition juridique qui le permet. Il n'y a pas de permis de construction ou autre qui pourrait encourager ce genre de projet. Donc voilà. Donc il est temps de revoir les autres, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a d'autres lois qui freinent, je peux dire ça comme ça, qui freinent l'évolution, le développement des projets à base des énergies renouvelables. Donc, la question que je me poserai toujours, et je me la poserai peut-être, je ne sais pas combien de temps. D'accord. Je me poserai peut-être, et ça fera l'objet peut-être de d'autres interventions, c'est que il faut revoir jusqu'à quand, pardon, c'était ma question, jusqu'à quand nous allons laisser cette législation un peu défaillante, lacunaire, face à ce développement développement durable qui a des avantages, que ce soit côté social, mais également côté économique et autres. Donc, je réitère mes remerciements à Dr Mustapha Al-Fourki, qui est toujours dynamique et toujours doué par son ambition, par l'organisation de différents colloques, ateliers, et également à travers sa revue très, très importante et d'une grande renommée, et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès, et merci beaucoup, et je vous souhaite bon courage. شكرا لكم الأستاذة الفاضلة على هذه الكلمات الطيبة، وكل الشكر والتقدير لكم على هذه المداخلة القيمة والغنية بالمعلومات. صراحة أزلت الغموض عن بصيرتنا في الموضوع المتعلق بالطاقة والطاقة المتجددة. أبدأ الحديث حول التساؤل الذي طرحتموه حول التمركز المتعلق باستغلال وتوزيع الطاقة الكهربائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء. فهنا أقول لك بأن هناك استراتيجية وهناك عمل يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤخرا لأجل إنشاء مجموعة من الوكالات على المستوى الجهوي، تتولى هذه الوكالات القيام بتوزيع واستغلال الطاقة الكهربائية والماء وكذلك التطهير السائل. يعني أن مستقبلا سيكون هناك مؤسسات ترتكز على المستوى الجهوي تتولى القيام بمسألة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكون عليه سلطة الإشراف وسلطة الرقابة على هذه الوكالات. كذلك بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة، فكما قلتم في بداية مداخلتكم أنه أتى بمساعي حثيثة وباستراتيجية استشرافية لصاحب الجلالة، حيث أعطى الخطوة الأولى لأجل
البذل في درب إنتاج الطاقة والاهتمام بالطاقة المتجددة. وتحدثتم كذلك على القوانين المنظمة للطاقة المتجددة، ومن محاسن التشريع أنه سمح للخواص سواء لأشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام لأجل المنافسة والحصول على المشاريع ولأجل إنتاج الطاقة عبر استخدام الوسائل أو استخدام الطاقة البديلة لأجل سد حاجيات المغرب أولا، وثانيا لأجل التصدير. وهذا سيكون له مجموعة من المحاسن خصوصا عن طريق تشجيع اليد العاملة المغربية، وكذلك تحسين أو تدوير عجلة الاقتصاد، خصوصا حينما نرى بأن المشاريع كبرى تتم في مناطقنا الجنوبية. فهذا ليس عبثا أو أتى من فراغ، بل نظرا لمجموعة من الاعتبارات، خصوصا الاعتبارات الطبيعية، أن في الأقاليم الجنوبية هناك عنصر المناخ وعنصر التضاريس الذي يساهم بشكل كبير في إنتاج الطاقة البديلة بشكل جيد جدا، سيساهم في تحسين الطاقة في المغرب وتوزيعها وتصديرها للدول الأوروبية كما قلتم في مداخلتكم. وكذلك تحدثتم عن دور المكتب الوطني للكهرباء والمصالح للشرب، خصوصا في السلطة الإشرافية أو في الآراء التقنية، خصوصا حينما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات التي ستتولى يعني ستتولى العمل في هذا القطاع. فلا بد من الرجوع إلى المؤسسة الوصية، وهي التي تكون دائما وصية على هذا القطاع، وتكون لها وظيفة رقابية كما قلتم، وظيفة إدارية عن طريق فرض عقوبات إدارية، وكذلك اللجوء إلى القضاء لفرض عقوبات جنائية على المخالفين الذين يخالفون دفتر ضوابط الشروط أو دفتر الصفقات العمومية. وهذا يعتبر يعني حتى وإن يعني اختلفنا على مسألة العقوبات. حينما نتحدث عن العقوبات نرى بأنها عقوبات صراحة تحتاج إلى إعادة نظر، وتحتاج إلى الرفع من مستوى العقوبات لكي تكون رادعة. فهذه العقوبات نرى بأنها ربما تحتاج إلى إعادة نظر. شكرا لكم الأستاذة الفاضلة، صراحة هذا الموضوع هو موضوع شيق وموضوع يحتاج إلى ندوات ولقاءات أخرى. إن شاء الله في القريب سنستضيفكم مرة أخرى في برنامج آخر، لنا الشرف في ذلك. نشكركم على قبولكم للدعوة، وكذلك لكم تحيات مجلة القانون الأعمال الدولية ومجلة الرائدة في العلوم القانونية المشرفتين على هذا البرنامج. نشكر كذلك كافة متتبعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين تابعوا أطوار هذا البرنامج من أوله إلى آخره. الأستاذة شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. Merci, شكرا. Merci.